हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ। ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਆਨਰ ਆਫ ਬਿੱਲ। डिसऑनर ऑफ ए बिल मतलब डिसऑनर का मतलब है बिल लिखिया किसी व्यक्ति ते बिल लिखिया जिन्हों आपां उधार बेचियां सी, आपां वस्तुआं उधार बेचियां सी, आपां उहदे ते बिल लिखिया, उन्हें एक्सेप्टेंस दित्ती, बिल ते साइन कीते, आपां नूं बिल वापस करता, आपां उहदे कोलों पैसे लैणे ने, कदों लैणे ने। फॉर एग्जांपल उन्हें 3 महीने का बिल लिखा सी उहदे उत्ते, तो 3 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस दे के चौथे दिन 3 महीने 3 दिन तो बाद आपां उहदे कोल गए, उहदे कोल पैसे लैके आए तो ठीक है। जे आपां उहदे कोल गए, उहदे कोल पैसे नहीं हन, उन्हें चैक दिता सी, वो चैक बैंक विच लगाया, उन्हें चैक दे दिता, चैक बैंक विच लगाया, बैंक विच पैसे नहीं हन, कोई भी केस हो सकता तो उस चीज को कहते हैं डिसऑनर। मतलब बिल डिसऑनर हो जाना या उन्होंने ये गल कह देना भी वो दिवालिया हो गया, अगों उहदे कोल गए तो वो दिवालिया हो गया सी, उन्हें पैसे देने तो ना कर दी, तो उस चीज को कहते हैं बिल जिहड़ा है वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, उस केस विच आपां की करांगे, आ देखो लिखा है डिसऑनर ऑफ ए बिल मीन्स ए सिचुएशन व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, एक्सेप्टर जिन्ने एक्सेप्टेंस दित्ती सी, एक्सेप्टर कौन होंदा है जिन्ने एक्सेप्टेंस दित्ती सी, मैं तेनू 3 महीने बाद पैसे देवांगा, थल्ले साइन कीते सी, एक्सेप्टर है वो कौन होंदा है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर ऑफ द बिल डज नॉट पे द अमाउंट, जदों वो पैसे नहीं दिंदा तां वो की हो जाएगा डिसऑनर ऑफ ए बिल। बच्चों के फोन आए, मैनू स्टूडेंट्स के फोन आए, जो मैं अज क्या भी अज डिसऑनर ऑफ ए बिल वाला टॉपिक मैं कराने जा रहा, बच्चे कहते सारे सिलेबस नहीं है। बच्चे सिलेबस है, सिलेबस है जी, सिर्फ 2 ही टॉपिक कटे हैं कोरोना करके सिर्फ 2 ही टॉपिक कटे हैं, एक शायद रिटायरमेंट ऑफ ए बिल ते एक रीन्यूअल ऑफ ए बिल, हाँ वो 2 ही टॉपिक कटे हैं। ठीक है ना, ये सिलेबस है। बच्चे जी नहीं भी है तो फिर भी करना है, फ्यूचर में काम तो देगा ना, बट फिर भी तुहाडी नॉलेज वास्ते ये जो टॉपिक है ये इस वाली सिलेबस है। ठीक है, अच्छा वो आपां डिसऑनर करने, डिसऑनर दी एंट्रीज की होणगियां वो भी तुहानूं कराउण जा रहे हैं। एग्जांपल वही लैण जा रहे हैं मोहन ते रमेश दी, जिहड़ी आपां शुरू तो बिल ऑफ एक्सचेंज में चली आ रही है। मोहन कौन है, मोहन गुड्स दे रहा है, गुड्स दे उधार दे रहा है, किनू दे रहा है रमेश नूं, रमेश वस्तुआं दे लैके उहदे बदले विच की दे रहा है बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज किनू दे रहा है मोहन नूं। ठीक है, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਹਨ ਜਾਏਗਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਸऑनर ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ बच्चे मनते हैं भी बिल जो 1000 रुपए का बिल कि 1000 रुपए का। फस्ट ऑफ ऑल आप एंट्रीज करते हैं। देखो जदों मोहन ने वस्तुआं दित्तियां रमेश नूं, कदों दित्तियां उधार दित्तियां, तां एंट्रीज की होएगी, एंट्री की होएगी बच्चे रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल बिल केस 1 फर्स्ट केस जो उधार बेचियां तो की आ गया रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। ओके, हुण रमेश दूसरे रमेश वाले पासे आओ, रमेश एंट्री की करेगा, वस्तुआं आ रही ने, परचेजेस अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है मोहन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, इत्थे
एंट्री करांगे क्लियर है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन ओंदी किताबां विच भी होगी ओंदी किताबां विच लो जी नेक्स्ट एंट्री ओने क्या भी मैनू कुछ दे ओ की दे रहा है बिल दे रहा है जदों बिल दे रहा है ता मोहन की करेगा बिल आ रहा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आ देखो ना रमेश दे रहा है देने वाले नू क्रेडिट ठीक है दूसरी एंट्री शॉर्ट में लिख रहे हैं उस बाद वही बिल रिसीवेबल वही बिल पेबल मोहन वास्ते बिल रिसीवेबल ते रमेश वास्ते बिल पेबल ठीक है तो एंट्री क्या हैगी प्राप्त करता कौन है मोहन प्राप्त करता है आ बिल आ रहा है वो बिल दे रहा है देखो ना मोहन प्राप्त करता है मोहन डेबिट उनके कोल की जा रहा है बिल पेबल ओके मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट लो जी केस नंबर 1 केड़ा सी रिटेन्ड बाय ड्रायर 3 महीने दा बिल सी 3 महीने मोहन ने अपने कोल रखा 3 महीने 3 दिन बाद 3 दिन केड़े हुंदे ने ग्रेस डेज उन पैसे का इंतजाम करने वास्ते दिन देने आपां ठीक है 3 महीने 3 दिन बाद मोहन रमेश कोल गया ਜਦੋਂ मोहन रमेश को गया उन्हें बिल दिता उन्होंने पैसे देते गल खत्म कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कैश आ गया रिसीवेबल ओ की एंट्री करेगा उनके को बिल पेबल आ रहा है बिल पेबल अकाउंट डेबिट उनके को कैश जा रहा है टू कैश बेटा सारी गल क्लियर है इतों तक रिवाइज हो गया ਤੁਹਾਡਾ रिवाइज हो गया नेक्स्ट डिसऑनर करन लगे हैं मोहन रमेश को गया पैसे नहीं मिले मोहन रमेश को गया पैसे नहीं मिले जदों बच्चे पैसे नहीं मिले फर्स्ट ऑफ ऑल आ देखो रमेश डेबिट सी क्योंकि वो देनदार सी रमेश डेबिट सी क्योंकि देनदार सी मॉडर्न अप्रोच एसेट बढ़ते है तो डेबिट ते लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट ये ठीक है एसेट बढ़नगे तो डेबिट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट ओके ये गल मॉडर्न अप्रोच क्लियर है हुण देखो इथे रमेश डेबिट सी इथे रमेश क्रेडिट हो गया रमेश डेबिट सी क्योंकि रमेश की सी साडा डेटर रमेश ने सानू बिल रिसीवेबल देता रमेश फारग हो गया तो रमेश की हो गया क्रेडिट गल खत्म एंट्री की हुई एंट्री एक्चुअली की बनी देखो ना बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्योंकि बिल रिसीवेबल आ रहा है सेल असी कर रहे हैं इहनू छड्डो जे दिमाग विच नहीं भी आदी तो छड्डो आ चीज़ां तुहाडीआं कम क्लीयर हो गईयां एह वाली चीज़ां क्लीयर हो गईयां ठीक है उस तो बाद सोचो उस तो बाद सोचना ये है नैक्सट जो बिल उन्हें दिता उन्हें पैसे नहीं दिते जो पैसे नहीं दिते बच्चे जे पैसे नहीं दिते जे तो पैसे दे दिंदा गल खत्म सी जे पैसे नहीं दिते तो हुण रमेश मोहन दा की बन गया देनदार रमेश मोहन दा की बन गया देनदार जे तो पैसे दे दिंदा तो गल खत्म हुण उन्हें पैसे नहीं दिते तो रमेश मोहन दा की बन गया देनदार देनदार मतलब डेटर डेटर मतलब डेटर विच की होगी इनक्रीज डेटर हुंदा की है एसेट एसेट जदों वधदा है तां की हुंदा है डेबिट देखो ना एसेट डेटर बन गया डेटर की एसेट हुण इहदा मतलब डेटर बनया तां इहदा मतलब एसेट विच वाधा होया डेटर बनया तो एसेट विच वाधा होया जे एसेट विच वाधा हुंदा है तां की हुंदा है डेबिट इहदा मतलब रमेश की हो गया डेबिट
ਰਮੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਲ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਤਾ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਲ ਕੀ ਸੀ? ਐਸਟ। ਐਸਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਸਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਐਸਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਆਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ, ਐਸਟ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਐਸਟ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਐਸਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਟਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੈਬਿਟ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕੀ ਸੀ? ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਟ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕਿੰਨਾ? 1000। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੋਟਰੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨੋਟਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜ। ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੋਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਵੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਰਮੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੈਟਰ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਵੀ ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਂਗੇ? 1100 ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ? 1100 ਰੁਪਇਆ। ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ? ਰਮੇਸ਼ ਲਈ, ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਡੈਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਅਸੀਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ? 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ, ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਾੜਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨਾ? 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਟੂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮੋਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਲੈਣਦਾਰ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਸ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? 1100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇਣੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਡੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਡੈਟਰ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ। ਰਮੇਸ਼ ਡੈਬਿਟ 1100 ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਲ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਲ ਐਸਟ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 1000 ਨਾਲ। ਤੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਫਾੜਦਾ। ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿੰਦਾ? ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਣਿਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਹੀ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਆਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਆਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? 950 ਰੁਪਏ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ
50 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਡੈਬਿਟ, ਤੇ 2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 2 ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕੀ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੋ ਐਂਟਰੀ, ਆ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਨੋ ਐਂਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਓ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਆ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਆ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ, ਬੈਂਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਰਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਨਗਦ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ 950 ਵੀ ਦਿੱਤੇ, 50 ਵੀ ਦਿੱਤੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਤਾ। ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 100 ਰੁਪਇਆ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਕੇਸ ਉਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੇਸ ਉਹੀ ਬਣਿਆ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਦਾ ਡੈਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਐਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂ ਐਸਟ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਐਸਟ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 1100, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਏਗਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ 2 ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੈਸ਼, 2 क्योंकि मोहन को की जा रहा है कैश जा रहा है, किन्नू दे रहा है बैंक में, 2 की आएगा कैश अकाउंट कितना क्लियर क्लियर बच्चे। लो जी ये सिचुएशन आ गई सी तीजी अपना दूजी, तीजी सिचुएशन में आ रहा है व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, जदों आप बिल किसी नू एंडोर्स्ड करते हैं। देखो ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸਡ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਡੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸੋਹਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੋਹਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸੋਹਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਨ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇਤਾ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੋਹਨ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਸੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਸੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ₹1000 ਸੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸੋਹਣ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਿੱਲ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸੋਹਣ ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੋਹਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਫੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਹਨ ਦਾ ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਡੈਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਐਸਟ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਮੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੇ 2 ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੋਹਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 1000। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਡੈਟਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸੋਹਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। 2 ਸੋਹਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੋਹਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੋਹਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਸੋਹਨ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਡੈਟਰ ਵਧਿਆ
ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਆ ਪਈ ਬੱਚੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਨ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡੈਟਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੋਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂ ਸੋਹਨ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ? ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਨੋਟਰੀ ਚਾਰਜ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਉਹਨੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? 1000 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ? 1000 ਰੁਪਏ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਬੈਂਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੋਹਨ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਡੈਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਟਰ ਮਤਲਬ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਮੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਜਦੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੈਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਡੈਬਿਟ। ਰਮੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਟੂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ? 1000। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 100 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1100 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਸੇਮ ਹੀ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਰਮੇਸ਼ ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਟੂ ਮੋਹਨ ਕਿੰਨਾ? 1100 ਰੁਪਇਆ। ਟੂ ਮੋਹਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 1100 ਰੁਪਇਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, 2 ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ, ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਜੀਵ ਮੋਂਗਾ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।